ذلك نتحول إلى قسنطينة على المباشر إلى ملعب الشهيد حملاوي في هذه الأثناء. منتخب نيجيريا يعقد في هذه الأثناء ندوة صحفية قبل مواجهة زامبيا غدا ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تضم كذلك المغرب وجنوب إفريقيا. أوبادي ومعه بريشوس ويليامز. اللاعب بريشوس ويليامز سيجيبان عن أسئلتكم لمدة 20 دقيقة. قبل ذلك أدعوكم لوضع هواتفكم النقالة على الوضع الصامت حتى لا يزعج ذلك الحاضرين. أيضا أرجو من المصورين أن يتجنبوا التصوير باستخدام الفلاش حينما تبدأ الندوة. من فضلكم لديكم ترجمة فورية باللغات الثلاثة. لمن لا يتحدث اللغة الفرنسية يمكنه الاستماع إلى الترجمة العربية أو الإنجليزية. شكرا سيد المدرب. السؤال الأول الذي أطرحه عليك سأطرحه باللغة الإنجليزية. نرحب بك في هذه الندوة الصحفية ونرحب بقائد الفريق. السؤال الأول الذي سأطرحه عليك: ما مدى استعدادكم قبل 24 ساعة من لعبكم للمقابلة الأولى؟ ما شعوركم حيال المقابلة التي ستجمعكم مع زامبيا؟ المدرب لا يستخدم الميكروفون، نعتذر منكم. حسنا، سعدتم صباحا. أود أن أقول لكم أن نيجيريا على أهبة الاستعداد لهذه المقابلة التي سنلعبها بعد 24 ساعة. نحن مستعدون لمواجهة زامبيا. السؤال ذاته نطرحه على اللاعب بريشوس ويليامز. ما مدى استعدادك؟ أسعدتم صباحا. نحن مستعدون تمام الاستعداد للعب هذه المقابلة. حسنا، الآن نفتح الباب أمام أسئلة الصحفيين. إن كانت لديكم أي أسئلة فثمة ميكروفون جوال. أرجو منكم أن تقدموا أنفسكم قبل طرح الأسئلة. تفضلوا. أسعدت صباحا كوتش. فيصل صايب من ووك قسطنطين. سؤالي: ما فرص تأهل فريقك بعد وصول المغرب أو فريق المغرب؟ ندرك أن نيجيريا موجودة مع زامبيا وجنوب أفريقيا، وكنا نعلم دائما أن المنافسة ستحتدم، ويسعدنا أن نشارك في مثل هذه المجموعة. نحن لا نخشى أحدا. نحن نحترم الجميع، جميع الفرق الموجودة معنا. شكرا. السؤال الموالي: قسنطينة. نيجيريا ستدخل الدورة طبعا. ستدخل. Tout le monde met le Sénégal maintenant en tant que favori après avoir gagné la Coupe d'Afrique des seniors, le CHAN. Maintenant. The technician, can you help, please? Vous pouvez l'aider avec la traduction. أرجو منكم أن تساعدوا المدرب على فهم السؤال. هل ثمة خدمة ترجمة؟ يمكنك سماع الترجمة الآن. حسنا. بالهولة من إذاعة قسنطينة. فريق نيجيريا يدخل الدورة في شخصية البطل. طبعا راح تكون عليه مسؤولية كبيرة حتى يتجاوز ممكن السقوط في فخ الغرور. ما هي تحضيراتكم النفسية لمقابلاتكم خاصة في دور المجموعات، ومجموعتكم تعرف بمجموعة الموت؟ لا يستخدم المدرب الميكروفون. نحن ندرك صعوبة المنافسة، لكن أتينا هنا بالتحديد من أجل المنافسة. فريقنا كان قد افتك
ترك الكأس أكثر من مرة ووصل إلى مراحل متقدمة في المنافسات التي شارك فيها. نحن يعني نحارب ونكافح حتى النهاية وبشراسة. Another question. سؤال آخر. نتحول إلى ملعب نيلسون مونديلا ببراقي في هذه الأثناء. مدرب منتخب السنغال يعقد ندوة صحفية قبل مواجهة الكونغو غدا ضمن مباراة المجموعة الأولى. On n'oublie pas que c'est des jeunes joueurs qui doivent aller en jouer en U20, U23. Au-delà de vouloir faire des résultats tout de suite, il va falloir installer une façon de jouer, installer des habitudes, les mettre dans les meilleures conditions de jouer. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne sera jamais prêt en petite catégorie. Maintenant, on a très bien préparé ce tournoi. Je pense que après l'IFOA, on a eu à faire 3 phases, où on a, dans une première phase, revoir tout ce qu'on a fait à l'IFOA avec des gens. On avait joué le Cameroun 2 fois, je pense. Voilà, c'était sur le départ des victoires. Après, on a eu, à partir au Maroc, joué des matchs contre Burkina aussi et contre le Maroc. Ce n'était pas très bien passé. Voilà, là, la 3e phase, on l'a fait au Sénégal. On a joué contre les U20 qui étaient champions ici. Ils nous avaient gagné aussi. Donc ça veut dire qu'on vient ici un peu pour continuer cette tempête. Parce que c'était bon de jouer avec des garçons plus forts que nous, des garçons plus confiants que nous, voilà, pour essayer de se mettre dans les conditions de ce qu'on va trouver ici. Mais là, je pense qu'on s'est bien ressaisi, on a bien encore une fois travaillé. Parce que l'essentiel, ça va être la compétition. Les matchs de préparation restent des matchs pour avoir des repères, pour voir les uns et les autres. Mais la véritable compétition doit commencer demain pour nous, Inch'Allah. Bonjour coach, c'est Abdelmalek Haddad de CAF. Coach, quel est votre message adressé aux joueurs avant le début du tournoi? Merci. Le message, c'est... Déjà, c'est les jeunes joueurs. Ils doivent savoir qu'ils doivent essayer d'honorer leur nation. Je pense que c'est important qu'ils soient imbus des valeurs nationales, comme on dit. Parce que c'est à cet âge qu'on les apprend à aimer leur pays, à aimer leur drapeau, à se battre pour leur pays. Et je pense que tout ça fait que... Il faudra qu'ils soient, comme je l'ai dit tantôt, très compétitifs, qu'ils soient... Voilà, parce que ce qui est important chez les jeunes, c'est l'attitude qu'ils doivent monter dans le terrain. Je pense que nous, on insiste un peu sur l'attitude qu'ils doivent avoir dans le fighting spirit, dans la façon de jouer, dans la façon de se battre sur tous les ballons. Et je pense s'il arrive à faire ça, il y a le talent, il y a la technique, il y a beaucoup de choses voilà, pour faire quelque chose. Question ici. Satish Shekhar, Empowers Magazine. 2 questions for the coach, if I may. Yesterday was the 30th anniversary of the Gabon plane crash, which was one of the worst disasters to ever affect African football. How would you like to see it commemorated? Because they were on their way to a World Cup qualifying match and it never came home. And it's now 30 years since that happened. So what do you think should be done to commemorate them? And does it play a part in your team talks of essentially saying, like, no, these people need to be remembered because they are icons of African football? And the second question is that everybody knows the under-17 tournaments and under-20 tournaments are designed to produce players for the full national team. How many of your charges in this particular tournament do you feel would become icons and a central part of the Senegalese national team for years to come? And who are they? Excusez-moi, j'ai pas très bien suivi le désastre de quoi il disait. Ah d'accord, ouais. Aujourd'hui. Ouais, je pense que d'abord il faut saluer leur mémoire. Donc, je me rappelle qu'ils devaient venir jouer contre le Sénégal, si je me rappelle très bien. C'était vraiment un désastre. Tout le monde s'était levé avec cette mauvaise nouvelle. Ou des garçons qui venaient pour défendre leur pays, qui venaient pour
se battre pour une cause nationale ont péri au sein de l'Atlantique. Donc vraiment, c'était un regret pour tout le monde. Et je pense que tout le monde s'est arrêté pour prier pour ces joueurs, pour ces jeunes qui n'ont rien fait pour eux. Mais comme on dit, nous on est des croyants, on croit en Dieu, le destin est tracé à tout le monde. Je pense peut-être quelque part, c'était dit qu'il allait rester là-bas. Maintenant, ce qu'on peut faire, juste prier pour leur mémoire, prier que Dieu leur accorde le paradis éternel. Donc, par rapport à la deuxième question, je pense que, comme on a dit, ces tournois sont extrêmement importants pour ces jeunes joueurs. Et là, c'est le lieu de féliciter plus ou moins la CAF qui se bat depuis quelque temps, voilà, pour essayer de donner un peu de temps de jeu à ces jeunes. Je pense que l'entraînement, les petits compétitions, c'est des choses, mais se fronter à de grandes nations, fronter à des gens qui viennent aussi, qui vont effectuer leurs activités avec des gens qui sont en Europe, partout. Donc ça va faire grandir ces joueurs qui sont sur le plan local. Ça va les montrer encore une fois le niveau qui existe entre ceux qui l'ont et là où ils doivent aller. Parce que c'est important dans toute formation de viser un niveau et d'essayer d'élever le niveau de tes joueurs. Je pense que nous, on est plus ou moins dans cette direction pour que quand on voit les U20, c'était des U7 il y a 2 ans, beaucoup, et U17. Donc on insiste un peu plus ou moins sur la formation, sur l'installation de bonnes habitudes, sur la façon de les faire progresser dans le jeu, dans la compréhension surtout du jeu, dans la vie de ces jeux, voilà, pour faire des internationaux qui pourront servir aussi bien l'équipe nationale U20, l'équipe nationale U23, pourquoi pas. Oui, c'est pour le joueur. Des questions pour le joueur, s'il vous plaît. Bon, coach, est-ce que vous avez une idée concernant le niveau de l'équipe nationale algérienne U17? Et deuxième question, est-ce que le résultat de l'équipe Sénégal A à la chambre passée peut encourager cette catégorie pour gagner le trophée? Ouais, je pense que là, on n'a aucune information des adversaires. Sérieusement, on est venu avec 0 information. On va essayer, durant les matchs, voilà, d'essayer d'allier cette double casquette de voir comment l'adversaire joue et comment s'adapte notre équipe. C'est ça la difficulté dont j'avais dit au début. Voilà, mais la compétition va commencer, on aura l'occasion de voir des uns et des autres. On pourra voir les forces et les faiblesses des adversaires. Et là, on pourra plus ou moins mettre des stratégies pour pouvoir, voilà, avoir une bonne position dans ces rencontres. Deuxièmement, c'est vrai que le Sénégal est dans une nuance très favorable, hein, que ce soit l'équipe A qui gagne, la CHAN, les U20 qui ont gagné aussi récemment en Égypte. Donc c'est tout un climat très favorable, voilà, très favorable. Mais je rappelle encore, eux, c'est des U17, c'est pas du U20, c'est pas du U23, c'est pas une équipe nationale. C'est des jeunes joueurs qui ont besoin de grandir dans cette compétition. On les demande de prendre du plaisir et de prendre les matchs 1 à 1. S'ils prennent les matchs 1 à 1 et de prendre du plaisir qu'ils font, d'essayer de faire le beau jeu qu'on attend. Parce qu'une CAN U17, ça doit être un bon jeu. Ça doit être des équipes capables de très bien jouer. Parce que si on se focalise un peu sur ces résultats, pour moi, on pourra fausser un peu cette formation qu'on devrait donner aux jeunes. Donc, quel que soit l'adversité, je pense, les jeunes doivent essayer de jouer, de mettre en place ce qu'ils ont après tout dans leur pays. Question pour le joueur, Walid. Ensuite, une dernière question là-bas pour le joueur. Bon, bonjour Amara. Donc, 24 heures avant l'entame de la compétition, vous, en tant que joueur, les joueurs de l'équipe sénégalaise, qu'est-ce que vous parlez qu'est-ce que vous vous dites entre vous, les joueurs? Comme on dit, il n'y a jamais 203. Étant donné que l'équipe A est champion d'Afrique, l'équipe A' est champion d'Afrique, cela est-il une sorte de motivation pour l'équipe de U17? Oui, avant tout, on va essayer de faire ce que le coach nous a dit. Il nous a pas mis de la pression. Il nous a dit de travailler et de prendre les matchs 1 à 1 après. Motivation. Là? Ndax da leen di motiver. Ndax da leen di motiver. Ndax li gars yi gagné ça vous motive. Oui, ça nous motive, mais ça ne va pas nous mettre de la pression. C'est bon? Oui, Omar, dernière question là-bas. Bonjour coach, bonjour Amara. Omar Attab, قناة الجزائر الدولية. La question est pour le joueur Amara.
Y a-t-il une préparation spéciale pour le match de Congo ou bien le match a été préparé comme tous les matchs? Oui, on ne connaît pas l'adversaire. On n'a aucune information sur eux. Et on a préparé le match comme les autres matchs. Merci. Merci à vous tous, merci coach, merci Amara. Merci. Et on vous souhaite bonne chance pour votre match contre le Congo demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. إذا كما تابعنا ندوة صحفية لمنتخب السنغال في هذه الأثناء بملعب